अमृत हरे कृष्ण चैतन्य चरितामृत आदिला सप्तम परिच्छेद আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলছিলেন আর মহাপ্রভু বলছেন এই ভগবানের আদেশ দ্বারা শঙ্করাচার্য এই মায়াবাদকে স্থাপন করলেন কিন্তু তারও এটা ইচ্ছা না ভগবানের আজ্ঞা বলে তিনি ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন জীবের স্বরূপ জয়ছে স্ফুলিঙ্গের কণ জীব তত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণ তত্ত্ব শক্তিমান গীতা বিষ্ণু পুরাণ আদি তাহাতে প্রমাণ সেই অচিন্ত্য বেদ তত্ত্ব মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত হলো অচিন্ত বেদাভেদ শঙ্করাচার্য শুতে পারে নাই বৈষ্ণবাচার্যগণ কাছে কাছে যেতে গিয়েছে পরিপূর্ণভাবে তারাও স্থাপন করতে পারলো না মধ্বাচার্য তিনি কাছে কাছে পর্যন্ত গিয়েছে কিন্তু আবার যে ভক্তি দ্বারা মুক্তি বলে তিনি স্থাপন করেছেন তার ভাষ্যের মধ্যে অচিন্ত বেদাভেদ দেখা যায় কিন্তু ঠিক মতো স্থাপন করেন নাই তারটা মায়াবাদ খণ্ডন করতে করতে চলে গেল তিনি এখন বলছেন কি জীব হলেন ভগবানের শক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান শক্তিমানের ইচ্ছার দ্বারা শক্তি প্রকটিত হয় আমাদের নন্দ কিশোর প্রভু গারু ভালোভাবে খোল খুব সুন্দর বাজাতে পারে ইসে নাচলে বাজাবে না ধাপ ওর ইচ্ছা মতো শক্তি বের হয় আর যে মৃদঙ্গ বাদনটা তার শক্তিটা পরিচয় হয় না তার মধ্যে কি করে দেখা যাবে না যখন শক্তিরূপে পরিণত হয় সেই রকম তখন সেটা দেখা যায় সেরকম ভগবান যখন একা থাকেন কিছু দেখা যাবে না তার শক্তি প্রকট করিয়া অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি করেন তখন ভগবান এত শক্তি আবার বলছেন এই ভগবানের বিভূতি দেখতে গেলে আমরা পারবো না এই জগতের মধ্যে শুধু ভগবান একাংশেন স্থিত জগৎ একবাদ বিভূতি তার মধ্যে কত বিভূতি আছে সবকিছু বলার পরে বলেছে আধকেন প্রযুক্ত অথবা বহুনেতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুনা আর বেশি তুমি জেনে কিরা যে জায়গায় মহাবিভূতি দেখা সবকিছু আমার মনে করো ভগবানের শক্তিটাই কিন্তু ভগবান কখনো তিনি পরিণত হন না ভগবানের শক্তিটাই এই জগৎরূপে সৃষ্টি হয় এটা শক্তি পরিণামবাদ কিন্তু শঙ্করাচার্য বলছেন আরে কিছু নাই সর্পের রজ্জু ভ্রান্তি জগৎ কিছু নাই তোমার আবিদ্যা ধরেছে বলে তুমি জগৎ দেখছো আবিদ্যা সরে গেলে তুমি ভগবান শিব হয়ে যাবো পাশবদ্ধ ভাবে জীবাহা বাস মুক্ত ভাবে সেবাহা ততক্ষণ পর্যন্ত আবিদ্যা পাশ দ্বারা তুমি বদ্ধ হয়ে থাকো তার তুমি জীব হও যখন আবিদ্যাটা পাশটা বন্ধনটা ছুটে যাবে তখন তুমি শিব হয়ে যাবে এ হলো বিবর্তবাদ বলা হয় শঙ্করাচার্যের বাদ যেমন তার যুক্তিটা লজিকটা ফেলে দিয়েছে কিন্তু একটুখানি মাথা বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করলে ওটা ফালতু করে দেখা যায় কিচ্ছু না কিন্তু তার যে মায়া প্রভাবে যেমন সমস্ত জগৎ জীবগণকে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছেন কেউ চিন্তা করতে পারে না আর সে মহাপ্রভু স্থাপন করেছেন যে বলছে সমস্ত কিছু গীতার মধ্যে রয়েছে বিষ্ণু পুরাণ আদি সাতত পুরাণের মধ্যে রয়েছে अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतान् महाबाहो ययेधं धार्यते जगत् भगवद्गीता श्लोक सप्तम अध्यायेर पंचम श्लोक এই শ্লোকের মধ্যে যে মহাপ্রভু সিদ্ধান্তটা প্রকট করলেন এখানে अपरेयमितं स्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतान् महाबाहो ययेधं धार्यते जगत् এ সম্বন্ধে অনেক বিশেষ তথ্যটা এখানে বলালেন ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত রূপ স্থূল জগৎ মন বুদ্ধি ও অহংকার রূপ লিঙ্গ জগৎ এই অষ্ট প্রকারের বিভক্ত প্রকৃতি অপরা বা জড়া অপরা প্রকৃতি পারা প্রকৃতি তাই না অপরা হলো জাগতিক পারা হলো ভগবানের সেই চিন্ময় জগতের এখন অপরা
अपरा विभूति बोलते गेले पंचमहाभूत जगत और मन बुद्धि अहंकार लिंग शरीर 5 4 3 8 एक बोले अष्टधा प्रकृति। ये अष्टधा प्रकृति द्वारा भगवान ये जड़ जगत की सृष्टि करलें ताके बोले माया प्रकृति। यहाँ होइते पृथक आमार आर एकटी पारा प्रकृति आछे ये बोलছে अपरेयमितम स्तन्याम अपरे ఇతం తు అన్య దీనికన్నా ఇంకొక వేరుగా శక్తి అవుతుంది। ఏదం ధార్యతే జగత్ సమస్త జగత్తు కూడా దాన్ని ఏమిటా అది పరాశక్తి పరాం విద్ధి మే పరాం विद्धि जानो पराम उत्कृष्ट बोलिया जानो এজন্য বলছেন ইহা হইতে পৃথক আমার আরেকটি পারা প্রকৃতি আছে সেই প্রকৃতি জীবরূপ জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। পারা প্রকৃতি হলেন জীবগণ জীব প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি হলো সেই ভগবানের এই জড় মায়া প্রকৃতি। তারপরে এই যে ভগবান একমাত্র বস্তু তাহার একটি স্বরূপ বা आत्मा शक्ति आछे সেই स्वरूप शक्ति হইতে পৃথক প্রায় অথচ তাহার ছায়ার নাই যে শক্তি প্রতীয়মান হয় তাহার নাম মায়া শক্তি। স্থূল ও লিঙ্গময় জড় ব্রহ্মাণ্ড সেই মায়া প্রসূত তাহার অতীত জীবতত্ত্ব জীবের শুদ্ধ সত্তা শুদ্ধ অহংকার ও মনোবৃত্তি সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরাশক্তি গঠিত। अतएव जीव निर्माण कार्य मायार कोनो अधिकार छिलो ना। जीव निर्माण काले मायार कोनो चोड़ दोस्त ने कहा काने दुकान बेटा काने दुकान ढोका देवे खुले ढोका देवे तो ওরকম থাকলে হয় কানে ঢোকা দেবে ওটা। হ্যাঁ এবার শোনা যাবে ভালো করে। সেই বলছেন মায়ার অতীত শক্তি সেই স্বরূপ শক্তি হইতে পৃথক প্রায় প্রায় স্বরূপ থেকে আলাদা আর মায়া থেকে উৎকৃষ্ট তার নাম। অথচ ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয় তাহার নাম মায়া শক্তি। আর স্থূল ও লিঙ্গময় জড় ব্রহ্মাণ্ড সেই মায়া প্রসূত তাহার অতীত জীবতত্ত্ব জীবের শুদ্ধ সত্তা শুদ্ধ অহংকার ও মনোবৃত্তি সমস্তই মায়ার অতীত কোনো পরাশক্তি গঠিত। অতএব জীব নির্মাণ কার্যে মায়ার কোনো অধিকার ছিল না। মায়া প্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড় ভাবান্বিত অনুবুদ্ধি ও অহংকার প্রতীত হইতেছে তাহাই কেবল মায়ার কার্য। বুঝতে পারছেন భగవత్ సృష్టి అది మాయ కన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది స్వరూప శక్తి కన్నా నిమ్మనమైనటువంటిది। కాబట్టి ఈ జీవ సృష్టిలో మాయ యొక్క అధికారముగా ప్రభావం కానీ దాని యొక్క పని కానీ ఏమీ లేదు। అందుకనే జీవుడు ఎప్పుడు కూడా మాయ కన్నా బలవంతుడు గొప్పవాడు। మాయా ప్రవిష్ట హోయ్యా మాయలో ప్రవేశించిన కారణముగా జీవేర్ जे జడభావాన్విత అనుభూతి ఈ జీవుడికి జడభావము అంతా కూడా ఆపాదింపబడి తాను అహంకారముతో ప్రతీతుడవుతున్నాడు। దీనినే మాయా పని అంటారు। పని ये माया संबंध होते परिष्कृत होइया स्वस्वरूपे जीवेर अवस्थान के मुक्ति बोले। मुक्ति होइले माया निमित्त अहंकार पर्यंत थाके ना, किंतु जीवेर स्वतःसिद्ध जे सकल चिन्मयी वृत्ति आछे उहारा शुद्ध रूपे कार्य करते पारिबे। अतएव जीव भगवानेर একটি শক্তি বিশেষ। ওজন্য বলছেন জীবভূতান মহাবাহু ఏదం ధార్యతే జగత్। ఇప్పుడు భగవంతుడు శక్తిమంతుడు, జీవుడు భగవంతుడి యొక్క శక్తి। జీవుడు భగవంతుడు బృహత్తుడైతే జీవుడు అణువు శుద్రుడు అన్నమాట। భగవంతుడు మాయాధీసుడు, జీవుడు మాయావసుడు మాయాధీనుడు। ఎలాగట?
భూమి, జలము, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశము, వీటిని 5 పంచభూతములు అంటారు. అది కాకుండా ఇంకా మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 3 లింగ శరీరం అంటాం. ఈ 5, 3, 8 కలిపితే భగవంతుడి యొక్క అష్టధా ప్రకృతి. ఈ అష్టధా ప్రకృతి ద్వారా భగవంతుడు సృష్టించాడు. ఇది కాకుండా దీనిని అపర లేదా పర అంటే ఉత్కృష్టము, ఇది ఉత్కృష్టం కాదు కాబట్టి దీని పేరు అపర. ఇంకా ఇది జడమైనటువంటిది కాబట్టి దీనినే మాయా ప్రకృతి అన్నారు. భూమి, జలము, వాయు పంచభూతంలో మాయా ప్రకృతి. దాని ద్వారా మన స్థూల శరీరం తయారు చేయబడింది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవి కూడా మాయా ప్రకృతి. కాకపోతే ఇది మనకు కనపడదు కాబట్టి దీనిని లింగ సూక్ష్మ శరీరం అన్నారు. అర్థమైంది. ఎప్పటికీ దీనికన్నా వేరుగా భగవంతుడికి ఒక పరాప్రకృతి అయినటువంటి ప్రకృతి ఉంది. ఆ ప్రకృతి ద్వారా జీవుడు నిర్మింపబడ్డాడు. ఈ ప్రకృతి అంత జీవులు కూడా పరిపూర్ణంగా ఉంటారన్నమాట. తాత్పర్యం ఏమిటంటే భగవంతుడు ఒక్కడే వాస్తవ వస్తువు. ఏకమేవా ద్వితీయం బ్రహ్మ. భగవంతుడు ఒక్కడే. ఎవరు అంటే ఆయనే వాస్తవ వస్తువు. నిత్యో నిత్యానాం చేతనో చేతనానాం ఏకో బహూనాం అని ఈ భగవంతుడే ప్రతిపాదిస్తున్నాయి శృతివాక్యాలు అన్నమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ఒక్కడే వాస్తవ వస్తువు. ఆయనకి ఒక తారక్తి స్వరూప వా ఆత్మశక్తి ఆచే, ఆయనకి ఒక స్వరూప శక్తి లేదా ఆత్మశక్తి ఒక శక్తి ఉంది. ఆ స్వరూప శక్తిగా పృథక్ వేరుగా అది 3 విధాలుగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఒకే శక్తి 3 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకే శక్తి 3 విధములుగా చేస్తూ ఉంటుంది. అది అంతరంగ, బహిరంగ, స్వరూప, తటస్థ. అంతరంగ, బహిరంగ, తటస్థ. స్వరూప శక్తి, జీవశక్తి, మాయాశక్తి. ఈ స్వరూప శక్తి ద్వారా భగవంతుడి యొక్క చిన్మయ ప్రపంచం సృష్టింపబడింది. భగవంతుడి యొక్క కాయవ్యూహమైనటువంటి భగవత్ పార్షదులు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క చిన్మయ శక్తి, స్వరూప శక్తి. ఇంకా భగవంతుడికి వేరే బహిరంగ శక్తి ఉంది. ఆ శక్తి ద్వారా ఈ పంచభూతమైనటువంటి సమస్త సృష్టి, ఇంకా అహంకారము, మనస్సు, బుద్ధి, ఈ 3 చిన్మయ స్థూలమైనటువంటి సూక్ష్మ శరీరము ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ భగవంతుడి యొక్క బహిరంగ శక్తి కార్యములు. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక శక్తి, దాన్ని తటశక్తి అంటారు. అది జీవశక్తి. ఈ జీవశక్తి స్వతసిద్ధముగా మాయ కన్నా గొప్పది. భగవంతుడి యొక్క శక్తి దీన్ని మమేవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అని గీతలు చెప్పిన విధముగా భగవంతుడి యొక్క విభిన్నాంశములు ఈ జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క తటస్థ శక్తిలో నిర్మించబడ్డారు. కాబట్టి వాస్తవమునకు ఈ జీవుడికి ఎటువంటి మాయా గంధము లేదు. చిన్మయ స్వరూపుడే అయినప్పటికీ మాయా సంసర్గం వలన అతనికి ఈ వస్తువులను వ్యామోహం పెరిగి తాను దుఃఖితుడు. ఇదంతా కూడా తనదైనటువంటి 2 అహంకార మమకారముల యొక్క బుద్ధి వచ్చిన కారణముగా క్రమక్రమంగా ఈ ఊబులో కూరుకుపోయి తన కానిటువంటి ఈ దేహమును తానే అనుకొని మాయ ద్వారా పరిపూర్ణంగా చాలితులవుతున్నాడు. శుద్ధావస్థలో మాయ యొక్క ప్రమేయమేమీ లేదు. సృష్టిలో మాయ యొక్క ప్రమేయమే లేదు. ఇప్పుడు సృష్టింపబడిన తర్వాత మాయకు అధీరుడైపోయాడు. అప్పటి నుంచి మాయ చేసేటువంటి ఎట్లాడుచు అన్నమాట. జీవతత్వం జీవేరు శుద్ధ సత్తా ఓ శుద్ధ అహంకారవో మన వృత్తి సమస్త ఈ మాయా అతీత్. ఆ జీవుడి యొక్క శుద్ధ సత్తా, సత్తా అంటే ఉండడము, శుద్ధముగా ఉండేటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో అది మాయ కన్నా వేరుగా గొప్పదన్నమాట. ఇంకా అతని యొక్క అహంకారము శుద్ధ అహంకారము. అహంకారం నేను కృష్ణ యొక్క దాసుడిని, శుద్ధ అహంకారం. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన అహంకారం ఏమిటి? ఇది రాజసిక తామసిక అహంకారములతోటి ఈ మాయ ద్వారా నేనే ఇవన్నీ అనుకుని తెగ బాధపడిపోతూ ఉన్నా. శరీరము నేనే కాదు కదా, కానీ ఏదంటే నేను ఊరుకుంటాను, వెంటనే వేస్తా తయ్యం తాసుపోవలేక. ఇంటి విధంగా బాగా మనం కూరుకుపోయి ఉన్నాము. శుద్ధాహంకారం మనోవృత్తి. సమస్త ఈ మాయారు అతీత కోనో పరాశక్తి ఘటిత. కాబట్టి జీవుడి యొక్క
ఈ శుద్ధ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వృత్తులన్నీ కూడా ఏది ఒకానొక భగవంతుడి యొక్క మాయ కన్నా అతీతమైన శక్తి ద్వారా ఘటితమైనటువంటివి. అతయే జీవ నిర్మాణకారియే మాయారుకోను అధికారిలోన. కాబట్టి జీవ సృష్టి విషయములో మాయకి ఎటువంటి అధికారము లేదు. పరిపూర్ణంగా మనం భగవంతుడి యొక్క శక్తి ద్వారా తయారైనటువంటి వాళ్ళము. భగవంతుడి మనకి మధ్య ఎటువంటి అడ్డంకులు అవరోధాలు లేవు. కానీ మనము భగవంతుడిని మర్చిపోయిన కారణముగా మాయ బుట్టలో పడిపోయి ఈ విధముగా పడుతోలేస్తూ కూర్చున్నాం. కింటు జీవేర స్వతసిద్ధో जे सकल चिन्मयी वृत्ति आचे उहार शुद्ध रूपे कार्य कोरते पारिवे. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ముక్తావస్థను పొందుతామో అప్పుడు మనలో సహజముగా ఉండేటువంటి ఏ వృత్తులైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం చిన్మయ వృత్తి ద్వారా అవన్నీ చాలిదవుతాయి. అందుకనే స్వరూపే జీవేర స్థితి గోలోకే. స్వరూపముగా మనం చూసినట్లయితే జీవుల యొక్క అందరి స్థితి గోలోకంలోనే. కానీ మనం క్షుద్రులయ్యి మాయా సంపర్కం వలన లేనిపోయినటువంటి మాయ వలలో పడి మనం ఈ విధంగా చిక్కుకున్నాం. శుద్ధ ఊహారు శుద్ధ రూపే కార్య కొరితే పారిపే. ఈ జీవుడు యొక్క స్వతసిద్ధమైనటువంటి ఏ చిన్మయ వృత్తి ఉందో అవన్నీ కూడా శుద్ధ రూపంగా కార్యం చేయగలుగుతాయి. అతయే జీవ భగవానే ఏక్టి శక్తి విశేష. అందుకని చెప్పి ఈ ప్రమాణముల ద్వారా శాస్త్ర వాక్యముల ద్వారా జీవుడు భగవంతుడి యొక్క శక్తి. అందుకని ఇప్పుడు కూడా జీవుడు భగవంతుడు అవడు. శక్తిమాన్ ఇద్దరికీ భేదం ఉంది. శక్తిమంతుడు లేకుండా శక్తి ఉండదు. శక్తి లేకుండా ఆ శక్తిమంతుడు కూడా ఎటువంటి విశిష్టత ఉండదు. కాబట్టి జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి యొక్క విభిన్నాంశములు. ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడు అవరు. होगा किंतु वाला होते चाहे ఇది কি হবে সেজন্য ఇంకా ఉన్నారు. ఇది భగవద్గీత యొక్క వాక్యం శ్లోకం. ఈ శ్లోకానికి ఇంత విపులమైన వ్యాఖ్య ఎక్కడ విన్నారా మీరు? ఈ 2 పంక్తులు ఉన్నటువంటి శ్లోకానికి ఇటువంటి వ్యాఖ్యానం ఎక్కడ విన్నారా? ఇంత వ్యాఖ్యానం అందులో భగవద్గీతలో ఉంది. అందుకనే దాన్ని ముందు వెనుక సంబంధం పెట్టి ఆలోచన చదువుకోవాలి. అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఒక్కొక్క శ్లోకం ఒక రకం 8 రకాల మతాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా మళ్ళీ విష్ణు పురాణం చెప్తారు. విష్ణు పురాణములో విష్ణు శక్తి పరా ప్రోక్త క్షేత్రజ్ఞ అఖ్యా తథా పరా అవిద్యా కర్మ సంజ్ఞాన్యా తృతీయ శక్తి రిష్యతే. విష్ణు పురాణములో ఈ 3 శక్తి గురించి చక్కగా విడమర్చి చెబుతున్నారు. విష్ణు శక్తి 3 ప్రకార. విష్ణు యొక్క శక్తి 3 విధములుగా ఉంటుంది. పరా క్షేత్రజ్ఞ ఓ అవిద్య సంజ్ఞా విశిష్ట. విష్ణు శక్తి పరా ప్రోక్త క్షేత్రజ్ఞాఖ్య తథా పర అవిద్య కర్మ సంజ్ఞాన్య తృతీయ శక్తి రిష్యతే. ఈ 3 ఏమిటిట? 1 పరాశక్తి, 2 క్షేత్రజ్ఞాశక్తి, 3వది అవిద్య. ఈ 3 విధమైన శక్తులు భగవంతుడికి ఉన్నాయి. విష్ణువురు పరాశక్తి చిచ్చక్తి. విష్ణువుడి యొక్క పరాశక్తియే చిచ్చక్తి. క్షేత్రజ్ఞాశక్తి జీవశక్తి. క్షేత్రజ్ఞుడు ఇది క్షేత్రము తెలిసినవాడు జీవాత్మ, అతడు జీవశక్తి. जहाँ माया रूपा अविद्या होते अपरा भिन्न बोलिया उक्त हो याचे कर्म संज्ञा रूपा अविद्या शक्तिर्नाम माया इंकोकటి कर्म संज्ञा कर्मము అనేటువంటి గుర్తుతోటి పిలవబడిన శక్తి ఒకటి ఉంది, దానినే మాయా శక్తి అంటారు. ఈ మూడు కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తులు. తెలిసిందా? కాదు భగవంతుడు శక్తిమానుడు, ఇవి శక్తులు. శక్తిమానుడు శక్తి ఇప్పుడు ఒకటి అవ్వవు. శక్తి నుంచే ఇవన్నీ కూడా పరిణామం చెందాయి. కాబట్టి మన యొక్క సిద్ధాంతం పేరు శక్తి పరిణామవాదము. మాయావాద శక్తి దాని పేరు వివర్తవాదము.
వాళ్ళ భ్రాంతివాదం అంటారనమాట. కాబట్టి మహాపురుషులు చక్కగా ఈ శ్లోకాలు చెబుతూ ఆ ప్రకాశానందుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా ఈ భగవతత్వాన్ని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ విధముగా వేదాంతం మనం తెలుసుకోవాలి తప్ప మనం మిగతా ఆడుష ద్వారా తెలుసుకుంటే దాని వలన మనకి ఏమవుతుందిట? అదంతా చెప్పాడు. చివరిలో చెప్పాడు గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢపదే చెప్పాడు. తర్వాత అది యొక్క తల్లికి కూడా అంత్యకాలంలో పిలిచినప్పుడు ఆయన ముందు శివుడు తర్వాత విష్ణువుని చూపించి అమ్మా విష్ణువు ద్వారానే జీవుల యొక్క సద్గతి కలుగుతుందని చెప్పి చూపించి కాబట్టి ఆయన మనం కనుక ఎవరినే సరే మనం నిష్కపటంగా ఆశించినట్లయితే తప్పకుండా మనకి భగవతత్వం తెలుస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ చరితామృతం చెబుతోంది. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో.